हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु सुजाता आपण मानकु स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को। आपण मानक पई आजिर विषयटी हेउछि माता महालक्ष्मी अति प्रिय व्रत जहा हेउछि सुदशा व्रत, जहाकु निष्ठार सहित पालन करिबा द्वारा माता महालक्ष्मी अशेष कृपा और करुणा प्राप्त होइथाए निजर भक्त मानक उपरे। माता महालक्ष्मी एही व्रतटी काहींकि एते प्रिय और माता महालक्ष्मी एही व्रतटीर महत्व कौन रही अछि और एही व्रत को आमे केउ भली पूजा विधि रे पालन करिबा द्वारा एही व्रतर सुफलता आमको मिली थाए। आसंतु एही वीडियो माध्यम रे जानिबा। जे कोनोसी मासर शुक्ल पक्ष दशमी तिथिटी जदि गुरुवार दिन पड़ी थाए सही दिन माता महालक्ष्मी प्रिय सुदशा व्रत को आमे पालन करिथाउ। किंतु एही व्रत सबु बेले नूतन महिला माने करि पारंती नाही, कारण एहार बहुत नीति नियम रही अछि। एही व्रत को नूतन भाबरे करिबा पई आमे सही भली एक सुसमय को अपेक्षा करिथाउ। तेणु एही वर्ष 2025 वर्ष जून मास 5 तारिख रे सुदशा व्रत पड़ुची। एही दिन रे नूतन व्रतधारी माने एही व्रत को करि पारिबे कि नाही एही वीडियो माध्यम रे मध्य मु जणाइबे। तेणु दया करी वीडियोटी को प्रथमरु शेष जाए देखंतु, जहा द्वारा आपण माने जानि पारिबे। आसंतु जानिबा आमे सुदशा व्रत काहेकि पालन करिथाउ, एहार महत्व कौन रही अछि। सुदशा व्रत एक पवित्र और पुण्यमय व्रत जहा महिला माने विशेष करी गृहस्थ सुख धन धान्य और मंगल लगी करिथांती। एही व्रत प्रति मासर दशमी तिथि रे शुक्ल पक्ष रे गुरुवार दिन पड़ी थाए जदि करा जाय थाए। सु अर्थ हेउची शुभ और दशा अर्थ हेउची दशमी तिथि। एही व्रत रे महिला माने उपवास रही सुदशा बा देवी लक्ष्मी पूजा करिथांती। एही व्रतर महत्व गुड़िक हेउची सुमंगली जीवनर प्रार्थना। विवाहित महिला माने तांकर पतिंक दीर्घायु और सुखी परिवार जीवन पाई एही व्रत को करिथांती। धन धान्य और संपत्ति लाभ। सुदशा व्रत कले घरे लक्ष्मी थिबा निवास करंती बोली विश्वास करा जाए। समस्त दुख कष्ट दूर। एही व्रत निष्ठापूर्ण भावे कले जीवनर समस्त विपद रोग और अनिष्ट क्षय पाए बोली विश्वास रही अछि। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति। एही व्रत लोकंकु निज धर्म और आस्था पाई सचेतन करिथाए। एही दिनटी उपवास रखा जाए। माता महालक्ष्मी पूजारे दिनटी को बीता जाए। सुदशा व्रत कथा शुणा जाए। शेष रे ब्राह्मण किंबा गृहस्थंकु भोजन और दान दिया जाय थाए। प्राचीन कालर एक घटना जड़ित रही अछि सुदशा व्रत सहित। आसंतु सेही घटनाटी को आमे जानिबा और सुदशा व्रत आमे काहेकि पालन करूछे ताहा एथिरु ही बुझी होई जिवो। नल राजा और दमयंती रानीकर कहानी तो समस्ते सुनिथिबे। एबे आसंतु आमे एही व्रत कथा अनुजाई नल और दमयंतीकर जीवन को जानिबा को चेष्टा करिबा। नल राजा अत्यंत धर्मपरायण और आत्मविश्वासी और ता सहित प्रजावत्सल राजा थिले, जिए कि निजर प्रजा मानकर दुख कष्ट को आदौ देखि पारु नथिले। तेणु से निज राज्य रे समस्त प्रकार सुखर प्रयोजन करथिले निजर प्रजा मानक पाई। एक दिनर घटना। राजा शिकार निमंते बाहरी जाइथिले जंगल मध्य को। सेतेबेले से जीवा बेले बाटरे एक पुष्करिणी निकटरे एक बुढ़ी ब्राह्मणीटीए कांदिबार देखिले। सेतेबेले से ब्राह्मणी जन को जाई पचारिथिले, तुमर कौन होईची, जेउ कारणरू तुमे कांदुअछ एहिठारे। एहा सुनी ब्राह्मणी जनक राजन को उत्तर दे कहिले जे, राजन आपण दुख को बुझी पारिबे नाही, तेणु आपण दयाकरी
ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମେ ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି କୁହ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୁଁ ତୁମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜଣାଇବି। ରାଜା ଏହି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଯେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ବ୍ରତକୁ, ଯାହା ହେଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ସେହି ବ୍ରତକୁ ନିଜର ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ଥୋଇ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ସେହି ବ୍ରତଟିକୁ ଆସି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେହି ଚିଲଟିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଚିଲଟି ସେହି ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ନେଇ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରୋଦନ କରୁଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛ, ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜା, ଆପଣ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଯଦି କହିବେ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଚିଲ ତ କେତେ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବ, ଏବେ ସେହି ଚିଲକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ଆଉ କେଉଁଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ ରାଜା ନଳଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଣୀ କରୁଥିବା ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ ଆଣି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ନଳରାଜା ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଓ ପରେ ସେ ଭାବିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଜା। ମୋ ପ୍ରଜା ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ମୁଁ ସେୟା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ନଳରାଜା ବାହାରି ଗଲେ ନିଜର ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପରାୟଣା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନଳ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ଯାହା ହେଉଛି ମଣିଷର ସୁସମୟ ଚାଲିଥିବାର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ନଳ ରାଣୀଙ୍କୁ ଏହା କହି ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସିଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ନିଜ ହସ୍ତରୁ ସେହି ବ୍ରତକୁ କାଢ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଓ ରାଜା ନଳ ସେହି ବ୍ରତଟିକୁ ନେଇ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଘୋଟି ଆସିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଓ ରାଜା ନଳଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମୟ ଚାଲିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଭୋକ ଉପାସରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ହୋଇ ବୁଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ସେ ଯିବା ବାଟରେ ରାଜା, ରାଣୀ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସବୁ ନିଜ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାଣୀ ଯାଇ ନିଜ ପିତୃ ରାଜ୍ୟରେ ଦାସୀ ରୂପରେ ସେହି ରାଜମହଲରେ ରହିଲେ ଓ ରାଜା ନଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ରାଜ୍ୟରେ ସୁବେଦାର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଣୀ ସେହି ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବା କାରଣରୁ ହିଁ ଏହି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାଣୀ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିଟି ଭଲରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନାମରେ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରି ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଓ କରୁଣାକୁ
ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେହିଭଳି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା। ଯାହା ଫଳରେ ହାତୀ ସୁନାର କଳସ ଆଣି ନଳ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ନଳ ରାଜା ପୁନଃ ନିଜର ରାଜ୍ୟଭାର ଓ ନିଜର ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଓ ନିଜର ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ। ଏହା ହେଲା ସେହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଫଳ, ଯାହା ରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜା ଓ ନିଜର ରାଜ୍ୟଭାର ସବୁକିଛି ଫେରି ପାଇଥିଲେ ଓ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମଧ୍ୟ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ କରି ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଓ କରୁଣା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନିଃସନ୍ତାନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କରୁଣାରୁ ତାର 5 ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲା ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତାର ଘର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବହୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବ୍ରତକୁ ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଓ ଆଶା ବ୍ରତର ପୂଜାବିଧି ହେଉଛି ପ୍ରାତଃରୁ ସ୍ନାନ କରି ଘରଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର କରି ଶୁଦ୍ଧ ଗୋବର୍ଣ୍ଣରେ ଘରକୁ ଲିପିବା ଓ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଣବସା ପୂଜା ଭଳି ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବା ଫଟୋକୁ ସ୍ଥାପନା କରି ସେହିଠାରେ ଆମେ ଝୋଟି ଦେବା ଓ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା କରିବା। ଭୋଗରେ 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ, 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ 10 ପୁର ଦେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଚଢ଼ାଇବା। ସେହିଦିନ ଉପବାସ କରି ଯେଉଁ ପୂଜା ବା ପ୍ରସାଦ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ, ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରି ଦିନ ବିତାଇବା ଓ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ବ୍ରତକୁ ପୂଜା କରିବା। ସେହି ବ୍ରତକୁ 10 ଗୋଟି ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ସେହି ବ୍ରତକୁ ନିଜର ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବା, ଯାହାର ନାମ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବୋଲି ଜନମାନସରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଓ ଏଥିରେ ଆମେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବା ପୁରାଣର କଥା, ଯାହାକି ବହି ରୂପେ ସବୁଠାରେ ମିଳୁଅଛି, ସେହି ବହିକୁ ପାଠ କରିବା ବା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଓ କରୁଣା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜାଣିବା 2025 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଯେଉଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି, ସେହିଦିନ ନୂତନ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଦିନଟି ପୁରୁଣା ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କରିବେ, କାରଣ ପୁରୁଣା ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯେବେ ବି ପଡ଼ିବ ଆଉ ବାଛ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବ୍ରତକୁ ପୂଜା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ବାରଣ ରହିଅଛି। ଏହି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛି। ଏହି ଦିନ ବିବାହ, ପାଣି ଗ୍ରହଣ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନୂତନ ବ୍ରତଧାରୀ ମହିଳାମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ନୂତନ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଉପବାସ ବା ବ୍ରତ କରିପାରିବେ, ତାହା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଜିକା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେଠାରେ ନୂତନ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନରେ ନୂତନ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଏହି ବ୍ରତକୁ ଲୋକେ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କରିବେ କିମ୍ବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପାଞ୍ଜିକାରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଦିନ ନୂତନ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ କରିପାରିବେ ବୋଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିନେବେ ଓ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଓ କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ।